ভবানীপুর কেন্দ্র হেভিওয়েট কেন্দ্র, আর সেখানে প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর থেকে জেতার চ্যালেঞ্জ মমতা, এক ভোটে হলেও ভবানীপুরে জেতার চ্যালেঞ্জ। এসআইআর এ ভবানীপুরে 60,000 নাম বাদের দাবি, নাম বাদে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, অনেকে বলেন মিনি ইন্ডিয়া। বাঙালি তো বটেই, বহু ভাষার মানুষ থাকেন ভবানীপুরে। এই কেন্দ্রের বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 26-এর ভোটেও তিনিই ভবানীপুরের প্রার্থী, সোমবার বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী। In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. This biased government of India and the biased election commission, Banish Kumar, they want to banish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country. মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু করে দাও না স্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভিতে কাঁদবে, আজকে কাঁদছে কাঁদে। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যায়, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবিক শক্তির জয় হবে। I have started my struggle from the beginning and my life will be end with the struggle. I am starting my dharna from after Dol 6th. Give me the moral support to fight for the people. And until and unless I am alive in this world, 5-star होटल में कार लेके रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের দোল উৎসব। এদিন সেই মঞ্চ থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংযোগকারী রাস্তার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে এসআইআর এর কারণে মারা গিয়েছেন এমন একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এরকম 61 পরিবারের একজনকে এদিন হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়। নিউজ 18 বাংলা। নিশানায় মমতা, টার্গেট অভিষেক। রায়দিঘির সভায় কৌশলী অমিত শাহ দাবি করলেন তৃণমূল জিতলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। সামনেই বিধানসভা ভোট, তার আগে রাজ্যের 5 জায়গা থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। দক্ষিণ 24 পরগনা রায়দিঘি থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করেন অমিত শাহ। এই সভা থেকে কৌশলী শাহ, নিশানায় মমতা, টার্গেট অভিষেক। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना। घुसपैठ से मुक्त परिवर्तन का मतलब है
सारी चीजों को बदलकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। बंगाल एक सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया। अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का। आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे है, चट्टे पट्टे है। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है, इस बार आपकी विदाई तय। अगर ममता बनर्जी सीए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को अब नागरिकता मिल गई हो। हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर भाजपा सरकार है, एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা রায়দিঘি সহ এদিন রাজ্যের 5 জায়গা থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করে বিজেপি। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শেষ হবে 10ই মার্চ, তারপর 14ই মার্চ ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা। নিউজ 18 বাংলা। ভোটার বাংলায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, বিজেপিকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রথযাত্রা শুরু করেছে জমিদার বাবুরা। আমরা রথযাত্রা আষাঢ় মাসে হয়, শ্রাবণ মাসে হয় শুনেছি, ভাই ফেব্রুয়ারি মার্চে রথ হয় আমি প্রথম দেখলাম। আমরা জগন্নাথ দেবের রথের কথা শুনেছি, 2 নম্বর চিটিংবাজদের রথের কথা শুনিনি, এই প্রথম শুনলাম। মানুষের প্রতিনিধিরা রাস্তায় থাকবে, না থেকে তারা থাকছে কোথায়? রথে। আর ক্ষমতায় না আসার পরে বিরোধী দলে থেকে রথে চড়ছে। তাহলে যদি ক্ষমতায় থাকতো এরা কিসে চড়তো? তখন তো 4 তলা রথ তৈরি হতো। বিজেপির বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলছে মাছ মাংস বিক্রি করা যাবে না। আপনাদের এলাকা দিয়ে যখন রথ যাবে একটু মাছ মাংস ডিম খাওয়াবেন, এদেরকে রান্না করে দাঁড় করিয়ে রাখবেন, আর বলবেন আমাদের টাকা তো আটকে রেখেছেন গত 5 বছর ধরে, দরকার হলে 10 টাকার একটা মিষ্টি কিনে খাওয়াবেন, বলবেন আমাদের টাকা 1 কাপ চা খেয়ে যান। এটাই বাংলার আতিথেয়তা। নিজেদেরকে ভগবান ভাবছে আর বলবেন যে রথগুলো করে এসছেন সেটা সযত্নে রাখবেন। উল্টো রথে করে আবার কাউকে গুজরাটে, আর কাউকে মধ্যপ্রদেশে, আর কাউকে দিল্লিতে, আর কাউকে রাজস্থানে ফিরে যেতে হবে। কোন রকম কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, এলাকার শান্তি সংহতি বজায় রাখবেন। ইসলামপুর বদলে ঈশ্বরপুর, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ইসলামপুর হবে ঈশ্বরপুর। ফের নাম বদলের দাবি তুলে হিন্দুত্বের শান বিজেপির। পরিবর্তন সভায় এমনই দাবি সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নवीনের। बंगाल की ये भूमि जिसका नाम इस्लामपुर है ना, एक बार इस्लामपुर को ईश्वरपुर बदलने के लिए भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा का शंखनाद कीजिए। आपकी अपनी सरकार बनेगी, इस्लामपुर अब नहीं रहेगा, ईश्वरपुर बनकर आएगा और वो सपना आपका साकार होगा। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল, আর কি বলছেন স্থানীয়রা। নতুন সভাপতি হয়েছেন কালকা যোগী, বাংলার ইতিহাস ভূগোল জানেন না। প্রথমত বাংলার ইতিহাস বলে বাংলায় যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান একসঙ্গে রয়েছেন, শান্তি সম্প্রীতি সংগতি। এলাকার নামের পেছনে কিছু ইতিহাস থাকে, কিছু কারণ থাকে। বাংলার বকেয়া টাকা দিতে পারেন না আর নির্লজ্জের মতো নাম পরিবর্তনের রাজনীতি করেন। অনেক তো নাম পরিবর্তনের রাজনীতি করলেন অন্য জায়গায়। আপনারা দরিদ্র মানুষের বিরোধী আর আপনারা এখানে নাম বদলের রাজনীতি করছেন। এটা আমরা তো খুব ভালোভাবে দেখছি না। এটা দেখুন আপনি যে এখানে ইসলামপুর একটা যে জায়গা আছে, এটাকে আমরা সিটি অফ পিস বলি।
একটা অন্য স্টেটের লোক একজন ইসলামপুরে এসে এখানে যদি একটা বলে তো আমরা যদি ক্ষমতা আছে তাহলে এখানকার আমি ইসলামপুরের যে নাম আছে আমি এই নামটা চেঞ্জ করে আমরা ঈশ্বরপুর করবো। কেন ওরা যারা এই জায়গাটার নাম চেঞ্জ করতে চায় ওরা এখানে পরিবেশটাকে নষ্ট করতে চায়। তো আমরা জন্মর পর থেকেই এটা ইসলামপুর শুনে এসেছি এবং ইসলামপুর বলে পরিচিতিও আছে। তো এখন এই নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীতে তারা কি নাম রাখতে চাইছেন আমি জানি না। এমন কিছু না হয় যেটাতে আমরা সকলে মিলে এখানে বসবাস করছি আমাদের মধ্যে যেন কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়। টার্গেট 26, টার্গেট তফসিলি ভোট। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাতিয়ার করলেন কেন্দ্রেরই তথ্য। তার দাবি তফসিলিরা সব থেকে বেশি অত্যাচারিত বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে। তফসিলিদের মন জয়, কর্মীদের রোড ম্যাপ বাতলে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো তপশিলি জাতির মানুষের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ, নির্যাতন বা আক্রমণাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে 1 নম্বর স্থানে রয়েছে যে রাজ্য বা প্রদেশ, তার নাম উত্তরপ্রদেশ। এই তথ্য আমার নয়, এই তথ্য অমিত শাহের মন্ত্রকের। ভোটের বাংলা সরগরম, তৃণমূলের নজরে রাজ্যের SC ST ভোট। রাজ্যের SCদের জন্য সংরক্ষিত আসন 68টি, STদের জন্য 16টি, অর্থাৎ মোট 84টি আসন SC STদের জন্য সংরক্ষিত। 2021-এ এই 84টি আসনের মধ্যে বিজেপি পায় 39টি, তৃণমূল 45টি। 24-এ বিজেপির আসন সংখ্যা কমে হয় 36টি, তৃণমূলের বেড়ে হয় 48টি। অর্থাৎ এ রাজ্যে SC ST সংরক্ষিত আসনগুলিতে বিজেপির থেকে এগিয়ে তৃণমূল। তবে ব্যবধানটা বেশি নয়। এবার তৃণমূলের টার্গেট এই ব্যবধানকেই আরো বাড়ানো। তাই অভিষেক দিন বোঝানোর চেষ্টা করলেন বিজেপি মানেই SC STদের জন্য বিপদ। এর জন্য তিনি অস্ত্র করলেন কেন্দ্রের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য। তপশিলি জাতির মানুষের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ, নির্যাতন বা আক্রমণাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে 1 নম্বর স্থানে রয়েছে যে রাজ্য বা প্রদেশ, তার নাম উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর স্থানে রয়েছে রাজস্থান, 3 নম্বর স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। জনজাতি মূলবাসীদের ক্ষেত্রে আপনাদের উদাহরণ দিই, এই তথ্য আমার নয়, এই তথ্য অমিত শাহের মন্ত্রকের। 1 নম্বর স্থানে রয়েছে মণিপুর, 2 নম্বর স্থানে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর স্থানে রয়েছে রাজস্থান। দলিত, আদিবাসী, জনজাতি, মূলবাসী, তপশিলীদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, আক্রমণ করে। তারা আর যাই হোক সমাজের বন্ধু হতে পারে না। যার নেতৃত্বে হচ্ছে সেই কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন আম্বেদকরের নাম জপ করা এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে। প্রায় 84টি বিধানসভা এমন রয়েছে যেগুলো SC ST সংরক্ষিত। এই 84টি বিধানসভার দায় দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে যে এখানে একটা গ্রাম, একটা অঞ্চল, একটা বুথে যদি কেউ বিজেপির পক্ষে ভোট দেয় তাকে গিয়ে বোঝাতে হবে যে বিজেপিকে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক। যে তপশিলি ভাইয়েরা, মায়েরা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছিল, তারা দেখুক এই বিজেপি তাদের কিভাবে অপমানিত করেছে। অনগ্রসর শ্রেণীর মন পেতে তৃণমূল 24-এ নয়া কর্মসূচি নেয়, তপশিলি সংলাপ। 24-এর লোকসভা ভোটের আগে এই কর্মসূচি শুরু করে তৃণমূল। 26-এ নতুন করে তাতেই শান, SC ST সংরক্ষিত কেন্দ্রগুলিতে প্রচার গাড়িতে যাবেন তৃণমূল কর্মীরা। SC STদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরবেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথীর মতো প্রকল্পগুলির গুরুত্ব বোঝাবেন। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অভাব অভিযোগও শোনা হবে। রাজ্যে SIR একাধিক মৃত্যু এবং হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। তপশিলি সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে এ নিয়েও প্রচার চালানো হবে। বিশেষ কিছু বাহন গাড়ির ব্যবস্থা করেছে দল। আপনারা আগামী 2 মাস প্রচার করবেন। কিছু বুকলেট দেওয়া হবে, আপনারা বিভিন্ন গ্রামে যাবেন, এলাকায় যাবেন। আমাদের যে সরকারের সাফল্য এবং বিজেপির ধারাবাহিক অত্যাচার SC STদের উপর, এগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনাদের তুলে ধরতে হবে। প্রায় 84টি বিধানসভা এমন রয়েছে যেগুলো SC ST সংরক্ষিত। এই 84টি বিধানসভার দায় দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে যে এখানে একটা গ্রাম, একটা অঞ্চল, একটা বুথে যদি কেউ বিজেপির পক্ষে ভোট দেয় তাকে গিয়ে বোঝাতে হবে যে বিজেপিকে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক। যে তপশিলি ভাইয়েরা, মায়েরা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভোট দিয়েছিল, তারা দেখুক এই বিজেপি তাদের কিভাবে অপমানিত করেছে। নিউজ 18 বাংলা।
আগামী সপ্তাহে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৈঠকে জেলা শাসকদের জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন 9 মার্চ রাজ্যে ফুল বেঞ্চ আসতে পারে। বিধানসভা ভোটের আগে প্রস্তুতি বৈঠক কমিশনের। এসআইআর এর পর ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই তৎপরতা। জেলা শাসক পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক। কথা বলবো সোমরাজ, প্রতিনিধি রয়েছেন সঙ্গে। সোমরাজ, দেখো, আগামী সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আছে। আজকে নির্বাচন কমিশনের যে জাতীয় উচ্চ পর্যায়ের টিমের যে বৈঠক, সেই বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হলো জেলা শাসক পুলিশ সুপারদের এবং কমিশনের তরফেও জানানো হলো যে আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ 8ই মার্চের রাতে বা 9 মার্চ সকালে কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসবে। 9 মার্চ ও 10ই মার্চ এই দুদিনই কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় থাকছে। 9 মার্চ মূলত জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ এবং 10ই মার্চ রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গেও বৈঠক করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। অর্থাৎ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের যে প্রস্তুতি বৈঠক যা আজকে করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের টিম, সেই বৈঠকের পরেই, সেই বৈঠক চলাকালীন সময় জানিয়ে দেওয়া হয় যে আগামী সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতা আসছে এবং সেই মোতাবেক প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। বেশ, সঙ্গে থাকো। কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠক এবং সেখানে 100% বুথে ওয়েবকাস্টিং হবে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত, সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ, আর কি কি সিদ্ধান্ত জানবো। প্রতিনিধি সোমরাজ রয়েছেন সঙ্গে। সোমরাজ, দেখো, আজকে বৈঠকে যে নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কমিশন এবং যেখানে বলছে 100% বুথে ওয়েবকাস্টিং এর পাশাপাশি ওয়েবকাস্টিং রেকর্ড করা হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বুথে ভোট চলাকালীন সময় যে ওয়েবকাস্টিং করা হচ্ছে তার উপর নজরদারি করার জন্য রাজ্য সরকারি ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে থেকে আধিকারিক নিয়োগ করবে নির্বাচন কমিশন। প্রতি 4 ঘন্টা অন্তর শিফট করে তারা কাজ করবেন। অর্থাৎ এই যে প্রত্যেকটা বুথে ওয়েবকাস্টিং হচ্ছে এবং কোনো বুথের ভেতরে গন্ডগোল হচ্ছে নাকি বা কোনো বুথের ভেতরে কোনো অভিযোগ আসছে নাকি সেই বিষয়ে নজরদারি করবেন এই আধিকারিকরা, যেটা নির্বাচন কমিশনের তরফে নজিরবিহীন নির্দেশ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে নেওয়া হচ্ছে। 100% বুথে ওয়েবকাস্টিং এর পাশাপাশি এবার ওয়েবকাস্টিং এর নজরদারির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ করবে কমিশন। ওকে। একুশের বিধানসভা ভোটে জিতে তৃণমূল বিধায়ক। জয়ের মার্জিন ছিল কম, নামবাদের সংখ্যা সেই জয়ের মার্জিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এর পেছনে ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল, যদিও মানতে নারাজ বিজেপি। একুশে বিধানসভা ভোটে সবুজ ঝড়, বেশ কয়েকটি আসনে কম মার্জিনে জেতে তৃণমূল। এসআইআর এর খসড়া তালিকা এবং প্রথম ভোটার তালিকায় সেই জয়ের মার্জিনের থেকেও বেশি নাম বাদ গিয়েছে। যেমন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, 21-এ বিজেপির থেকে 623টি ভোট বেশি পেয়ে এই আসনটি জেতে তৃণমূল। খসড়া তালিকা এবং প্রথম ভোটার তালিকায় সেই দাঁতন থেকে বাদ গিয়েছে 9,983 জন ভোটারের নাম। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক আসনে তৃণমূল জেতে 793 ভোটে, এবার সেখানে 8,209 ভোটারের নাম বাদ। 21-এ জলপাইগুড়ি আসনে তৃণমূল জেতে 941 ভোটে, সেখানে বাদ গিয়েছে 18,386 জনের নাম। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল কেন্দ্র থেকে তৃণমূল জিতেছিল 2,386 ভোটে, এবার সেই আসনেই বাদ 6,719 ভোটারের নাম। 21-এর ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় আসন থেকে তৃণমূল জেতে 2,416 ভোটে, এবার সেই নারায়ণগড়ে বাদ গিয়েছে 12,851 ভোটারের নাম। মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে 2,471 ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল, সেই আসন থেকে বাদ গিয়েছে 16,742 জনের নাম। তৃণমূলের অভিযোগ, চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে। বিজেপির কথা মতো কাজ করেছে কমিশন, যাতে পদ্মপ্রার্থীদের জেতানো যায়। যেহেতু 2021 সালে ভোটে 3,000 মার্জিনে জিতেছিলাম, বিজেপি সহজভাবে যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিততে পারছে না, তার জন্য আজকে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে মাইনরিটি 90% ভোটকে মাইনাস করে তারা ভোটে জেতার একটা সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা রেখেছে। কিন্তু মানুষ এই অন্যায় অবিচার কোনো মতেই মানবে না। এসআইআর নির্বাচন কমিশন করেছে ঘোষণা এমএলএ,
তিনি হচ্ছে পুরো ভয় ভীতিতে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই জন্য তিনি আজকে এসব কথা বলছেন। কারণ হচ্ছে যে জিনিসটা করেছেন সেটা হচ্ছে প্রসেসের মধ্যে হচ্ছে, তারা বাদ পড়েনি। তারা যদি ঠিকঠাক ভবিষ্যতে কাজ দেখাতে পারে বা ঠিকঠাক যদি নিয়ম আছে সেই নিয়ম ফলো করতে পারে, অবশ্যই তাদের বাদ হবে না। ঘোষণারে এবার তৃণমূল কংগ্রেস বড় ভোট ব্যবধানে হারবে, তাই জন্য আজকে এমএলএ এসব কথাবার্তা বলছে। নিউজ 18 বাংলা। সোনারপুরে ভোটার লিস্টে বাবা মায়ের নাম, অভিযোগ 3 ছেলের নামের পাশে লেখা ডিলিটেড। ক্যানিং এ স্বামী সন্তানের নাম থাকলেও নেই মহিলার নাম, আর এই নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শনিবার প্রথম ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই তালিকায় অনেকেরই নাম বাদ, এই নিয়েই তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর 13 নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লী ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে রাজকুমার সাউ ও মঞ্জু সাউয়ের। অভিযোগ তাদের 3 ছেলের নামই ডিলিট হয়ে গিয়েছে। বিএলও আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন, উনি আমাকে যা যা ডকুমেন্টস যখন বলেছেন আমি সব ডকুমেন্টস ওনাকে প্রোভাইড করেছি। আমার মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট আছে এখানে এবং আমাদের বার্থ সার্টিফিকেটও রয়েছে। তারপরেও একটা মানুষের কেন নাম ডিলিট থাকে? এবং 2002 যেখানে আমার বাবা মায়ের নাম রয়েছে আর আমরা যে তার সন্তান, এরপরে আমরা কিভাবে প্রুফ করব? 3 ছেলের নামই ওঠেনি, কারণ এটা একটা মাথার উপরে বাজ পড়ার মতো চিন্তা। একটা আমরা ভোট দিয়ে আসছি আরও তো সাল থেকে, ছেলেরা যবে থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে তবে থেকে ওরাও দিয়ে যাচ্ছে ভোট। হ্যাঁ, এখন হুট করে তাদের লিস্টে নাম নেই। দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং এ মাতলা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানকার রাধারানীদের অভিযোগ ভোটার তালিকায় তার নাম নেই, অথচ স্বামী এবং 2 সন্তানের নাম রয়েছে। পরিবারের 4 জন, 3 জনের এসছে, আমারটা আসে, আমারটা ডিলিট দেখিয়েছে। স্বামীর এসছে দিব্যেন্দু কুমার দে, ছেলেন দিগন্ত দে, মেয়ে দিশা দে, ওদের 3 জনেরই এসছে। সমস্ত ডকুমেন্টস জমা দিয়েছে কিন্তু তাও হয়নি। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে অর্পণ মণ্ডল ও অনুপ বিশ্বাস, নিউজ 18 বাংলা। ভবানীপুর চ্যালেঞ্জ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ঘোষণা করে দিলেন ভবানীপুর থেকে এই 2026-এ প্রার্থী হয়ে তিনি দাঁড়াবেন এবং অন্তত 1 ভোটে হলেও জিতবেন। हमारा भवानीपुर एक छोटा केंद्र, only 2.6 lakh voters were there. Now earlier you have excluded 44,000, and this time because of logistical discrepancies 14,000, and also for 2,000 you deleted. In my constituency I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur. Even there is a 1 vote. সরাসরি আবির আছে আমার সঙ্গে। আবির, শুরু থেকেই এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন যেভাবে হচ্ছে তা নিয়ে সুর চড়া করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা যাচ্ছে ভবানীপুর কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই যে প্রথম লিস্ট বেরিয়েছে, সেই প্রথম লিস্টে ডিলিটেড যে কলাম, সেই ডিলিটেড কলামে 58,000 নাম, অর্থাৎ ভবানীপুর থেকে 58,000 নাম বাদ। সেই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জ করলেন অন্তত 1 ভোটে হলেও তিনি জিতবেন ভবানীপুর থেকে দাঁড়িয়েই। রাজনৈতিকভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? অথচ রাজ্যের একাধিক বিধানসভা আসন রয়েছে যার রাজনৈতিক ওজন অনেকটাই বেশি, এবং রাজনৈতিক ওজন বেশি হওয়ার কারণে সেখানকার যারা প্রার্থী হন বা সেখান থেকে যারা বরাবর জিতে আসছেন তারা সেই আসন নিয়ে যখন কথা বলেন তার মধ্যে দিয়ে আসলে গোটা রাজ্যের একাধিক আসনে থাকা সেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর যারা নেতা কর্মীরা রয়েছেন তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে সুবিধা হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভবানীপুর এমন একটি কেন্দ্র যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক হিসাবে তিনি রয়েছেন, এবং যেহেতু তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণ কলকাতার তিনি সাংসদ ছিলেন এবং ভবানীপুর সেই কেন্দ্রের মধ্যে পড়তো, ফলে এখানকার মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে।
সাম্প্রতিক সময় বা চলতি 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভবানীপুর নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ অনেকটাই বেশি। তার কারণ হচ্ছে যে বিরোধী রাজনৈতিক দল বারবার ধরে ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে আসলে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কেন্দ্রতে নানা রকমের রাজনৈতিক কর্মসূচি করছে বা বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রাখছে। আজকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়েছেন বা গত দুদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস যে সমস্ত তথ্য পরিসংখ্যান হাজির করছে তার রেস ধরে তারা কি বলছে যে কমিশনের সঙ্গে বিজেপির যে আঁতাতের প্রসঙ্গ তারা সেটাকে রাজনৈতিকভাবে তুলে আনার চেষ্টা করছে। এবং ভবানীপুরের মতো একটি কেন্দ্র যেখানে যে সংখ্যক মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, তুমি অতনু যে 58,000 ব্যক্তির কথা তুমি যেটা বলছিলে, তুমি যদি যে 2021-এর বিধানসভা উপনির্বাচনে এই আমি 58,000-এর প্রসঙ্গেতেই বলছি, সেখানে যদি 58,835 ভোটে গতবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2021-এর বিধানসভার উপনির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেছিলেন এবং সেটা রেকর্ড সংখ্যক ব্যবধানে তার জয়লাভ করা। আসলে এই যে তিনি বললেন যে তিনি জিতবেন, এক ভোট হলেও তিনি জিতবেন, আসলে এর মধ্যে দিয়ে সেখানকার যারা কর্মীরা রয়েছেন, যারা সেখানে জনসংযোগের কাজ নিয়ে ভবানীপুরে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে এবং গোটা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের মধ্যে দিয়েই বার্তাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে চ্যালেঞ্জটা তিনি যে ছুড়ে দিয়েছেন, তিনি যে জয় ছিনিয়ে আনবেন, সেটা যেন বাকি জায়গাতেও একই রকমভাবে নেতাকর্মীরা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভবানীপুর এমন একটি বিধানসভা কেন্দ্র যাকে বলা হয় মিনি ইন্ডিয়া। তুমি দেখো যে গত সপ্তাহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যখন এটি অনুষ্ঠানে ভবানীপুরে গিয়েছিলেন, তিনি একই প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার কারণ বহু ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষজন এখানকার এই বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোতে বসবাস করেন। ফলে রাজনৈতিক অঙ্ক সাজাতে গিয়ে নির্দিষ্ট কতকগুলো ওয়ার্ডের প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল বিজেপি তারা সেখানে নজর দেওয়া